میں یہ بات بارہا کہہ چکا ہوں، پرائم منسٹر صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ مذاکرات کے لیے ہمارے دروازے کھلے ہیں، بیٹھ کے بات چیت ہو سکتی، مگر ڈس اپوائنٹ مجھے یہ کیا کہ اگر فیلڈ مارشل یا افواج پاکستان جنہوں نے یہ ابھی جنگ جیتی، جنہوں نے جانوں کے نذرانے دیے، جنہوں نے ہمارے بارڈر محفوظ رکھنے کے لیے، ہمیں دہشت گردوں سے محفوظ رکھنے کے لیے اپنے جوان بچوں نے شہادتیں دی، اس ادارے کے اوپر اگر انگلی اٹھائیں گے تو یہ ہمارے لیے باعث شرم بھی ہے اور ہمارے لیے یہ ایک بہت ہی تکلیف دہ چیز ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی کی اپوزیشن کو ایک بار پھر مذاکرات کی دعوت۔ اسپیکر سردار ایاز صادق نے کہا، اپوزیشن سے مذاکرات کے لیے حکومت کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں، اداروں کے خلاف بیانات دینا ناقابل قبول ہے۔ جس فوج نے بھارت سے جنگ جیتی ان کے خلاف زبان استعمال کی گئی۔ افواج پاکستان سرحدوں کی حفاظت کے لیے قربانیاں دیتی ہیں۔ پاکستانی افواج دہشت گردوں کا مقابلہ کر کے قوم کی حفاظت کرتی ہیں۔ میں انتباہ کرتا رہا ہوں، میں انفارم کرتا رہا ہوں کہ آپ کے ہاتھ سے یہ حالات نکل جائیں گے اور یہ نہیں بانپ رہے۔ اگر آپ خان صاحب کے ساتھ ملاقات نہیں کر رہے، ہم تو چاہ رہے تھے سسٹم میں حصہ اس لیے رہے، ہمیں کوئی ذاتی مفاد مزید نہیں تھا، بس ہم چاہ رہے تھے کہ ڈیموکریسی رہے، سمتھنگ از بیٹر دین نتھنگ۔ تحریک انصاف پر پابندی لگانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اتنی بڑی پارٹی کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کل پنجاب اسمبلی میں قرارداد منظور ہوئی، ہم مائنس ہو گئے تو یہ بھی نہیں رہیں گے۔ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر نے کہا، انتباہ کرتا ہوں، حالات ان کے ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں۔ یہ کاروباری دنیا نہیں ہے کہ دو میں سے ایک مائنس کرو تو ایک رہ جائے گا۔ ہم سسٹم کا حصہ اس لیے ہیں تاکہ ملک میں جمہوریت برقرار رہے۔ خیبر پختونخوا میں جتنا ٹیررزم کا نیکسس ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی جماعت کے ساتھ اور ان کی حکومت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ ٹیررزم میں، ٹیررسٹوں میں، ٹی ٹی پی میں اور پاکستان تحریک انصاف میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ وہ کھلے دہشت گرد ہیں، یہ ایک شریفانہ لباس پہن کر، کرتا پجامہ پہن کر، یہ اس لبادے میں یہ پاکستان میں وہی کچھ کرتے ہیں۔ تحریک انصاف ملک میں عدم استحکام چاہتی ہے۔ یہ لوگ ملک کی ترقی پر حملہ آور ہیں۔ پی ٹی آئی راول پنڈی کا کونسلر بھی آپ سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ کوارڈینیٹر اطلاعات خیبر پختونخوا اختیار ولی نے کہا، خیبر پختونخوا حکومت دہشت گردوں کی سہولت کار ہے۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے اپنے ضلع میں منشیات کی کاشت ہو رہی۔ پی ٹی آئی سیاست میں فوج کو شامل نہ کرے۔ افواج پاکستان نے دنیا بھر میں ملک کا وقار بلند کیا۔ کوئٹہ میں بلدیاتی انتخابات شیڈول کے مطابق ہوں گے۔ الیکشن کمیشن نے وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی بلدیاتی الیکشن کی التوا کی درخواست مسترد کر دی۔ الیکشن کمیشن کا تحریری حکم نامہ جاری، کہا بلدیاتی انتخابات کے لیے پولنگ 28 دسمبر کو ہوگی۔ الیکشن کمیشن کا آرٹیکل 220 کے تحت صوبائی حکومت کو بلدیاتی انتخابات کے لیے مکمل معاونت فراہم کرنے کا حکم۔ الیکشن کمیشن کی صوبائی حکومت کو فول پروف سیکیورٹی انتظامات کی ہدایت۔ نیا دن نیا ریکارڈ، پاکستان سٹاک مارکیٹ تاریخ کی بلند ترین سطح پر۔ سٹاک ایکسچینج میں نئی تاریخ رقم 100 انڈیکس نے پہلی بار 1,70,000 کی سطح عبور کر لی۔ کاروباری ہفتے کے چوتھے روز بھی سٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی، 100 انڈیکس میں 1,000 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ۔ دوران ٹریڈنگ انڈیکس 1,70,540 پوائنٹس پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ قائم مقام اسپیکر قومی اسمبلی کے رویے پر انتہائی مایوسی ہوئی۔ کورم موجود ہونے کے باوجود بار بار اجلاس معطل کرنا پارلیمانی نظام کا مذاق بنانے کے مترادف ہے۔ خاتون اول رکن قومی اسمبلی آصفہ بھٹو زرداری کہتی ہیں، کہا جا رہا ہے کہ اسپیکر کو سیشن مؤخر کرنے کی ہدایات دی گئی تاکہ میرا توجہ دلاؤ نوٹس پیش نہ ہو سکے۔ اجلاس کو مؤخر کرنا نہایت چھوٹی اور گھٹیا سیاسی چال ہے۔ مستقل انٹینٹ غلط ہے، وہ اب کورم پارٹی ہو گئی ہے، کورم پوائنٹ آؤٹ کرنے اور
इंटरेस्टिंग बात यह है कि पीपल्स पार्टी से ही ये कोरम बनता है। बैठी थी अरकान कौमी असम्बली जो नून से ताल्लुक रखते हैं वो भी बैठे थे, लिहाजा जो पहली मर्तबा कोरम पॉइंट आउट हुआ उस वक्त हम कोरम बना चुके थे। पीटीआई अरकान की नारेबाजी, कोरम की निशानदही पर इजलास मुलतवी। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी कहती हैं कि पीटीआई ने ईवान में गैर जिम्मेदाराना तर्ज अमल अपना रखा है। पीटीआई ईवान में शरारत कर रही है। ईवान का तकद्दुस पामाल नहीं होना चाहिए। कौमी असम्बली रूस का गलत इस्तेमाल किया गया। कौमी असम्बली के बिजनेस को मुकम्मल नहीं करना था, इसलिए इजलास मुलतवी किया गया। अरकान लॉबी से आ रहे थे, इजलास मुलतवी कर दिया गया। कैसे मुमकिन है कि जो बच्चा 60,000 रुपया हफ्ते के अखराजात के साथ एक मेरिट अचीवर बनना चाहे और वही 30,000 रुपये सालाना खर्च करके उस बच्चे से मैं तवक्को करूं, तो इससे बड़ी नाइंसाफ़ी नहीं होगी। इस नाइंसाफ़ी के खात्मे की हमें इब्तदा करनी है, और वो कैसे होगी कि अपने उन लोगों को जो कि पिसे हुए हैं, मजलूम हैं, जिनको आपकी और मेरी मदद की ज़रूरत है। पाकिस्तान को इस वक्त मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है। हमारी जिम्मेदारी है कि रियासत के वसाइल आम तबके तक पहुँचे। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान कहते हैं, किसी भी मुआशरे में तरक्की के लिए तालीम का बुनियादी किरदार होता है। पंजाब में सैकड़ों बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। तालीम के बगैर किसी मुआशरे की हालत नहीं बदली जा सकती। तालीम के साथ साथ नौजवानों को हुनरमंद बनाना भी जरूरी है। सैलाब मुतासिन के मसाइल के हल के लिए पुरअज़्म है। इकहत्तर की जंग के हीरो सवार मोहम्मद हुसैन शहीद, निशान हैदर का 54वां यौम शहादत आज मनाया जा रहा है। सवार मोहम्मद हुसैन शहीद के मज़ार पर दुआया तकरीब। मेजर जनरल मोहम्मद आसिम चौधरी ने मज़ार पर फूल चढ़ाए, फातह खानी की। ISPR के मुताबिक चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर, पाक बहरिया और पाक फिजाइया का सवार मोहम्मद हुसैन को खराज अकीदत। सवार मोहम्मद हुसैन शहीद की बेखौफ कार्रवाइयों के नतीजे में मुतादिद भारतीय टैंक पंजाब डेवलपमेंट प्लान की पेशरफ, 52 शहरों में तरक्की के नए चिराग जलने को तैयार। वज़ीर मरियम नवाज पंजाब भर में यकसा तरक्की के लिए सेवरेज, ड्रेनेज, पार्क्स और सड़कें बनाने के लिए पुरअज़्म। वज़ीर मरियम नवाज का पंजाब डेवलपमेंट प्लान से मुतालिक अहम इजलास, तफसीली ब्रीफिंग, अहम फैसले, डेडलाइन फिक्स। निकासी आपके प्रोजेक्ट की तकमील की हिदायत। पंजाब डेवलपमेंट प्लान के तहत 50 टेंडर्स फ्लूट कर दिए, 10 का अमल मुकम्मल हो चुका। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत अहम इजलास। ट्रांसपोर्ट और मोबिलिटी मंसूबों का तफसीली तबादला ख्याल। खवातीन के लिए EV स्कूटीज की तकसीम का दूसरा मरहला फौरी शुरू करने का हुक्म। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि पिंक स्कूटीज की सहूलत से खवातीन की आमदोरफ्त में आसानी और खुद मुख्तारी को फरोग मिलेगा। नई इलेक्ट्रिक बसें कराची पहुंच चुकी हैं, जल्द मुख्तलिफ रूट्स पर चलाई जाएंगी। नए रूट्स रवा माह ही फ़आल कर दिए जाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में यूट्यूबर टिकटॉकर्स रजब भट्ट और नदीम मुबारक के केस में अहम पेशरफ। रजब भट्ट और नदीम नानीवाला की 10 दिन की राहदारी जमानत मंजूर। अदालत ने रजब भट्ट और नदीम मुबारक की गिरफ्तारी से पुलिस को रोक दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोनों को 10 दिन में मुतलका अदालत से रुजू करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस इनाम अमीन मिनहास ने दौरान समाअत कहा, 10 दिन की राहदारी जमानत दे रहे हैं, मुतलका अदालत से रुजू कर लें। टैरिफ मेरा पसंदीदा लफ्ज बन चुका है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पेंसिल्वेनिया में तकरीब से खिताब में कहा, टैरिफ के जरिए अमेरिका में अरबों डॉलर आ रहे हैं। हम टैरिफ की रकम से किसानों को 12 अरब रुपए की इमदाद दे रहे हैं। मेरी कोशिशों से मेहनत कशों की आमदनी डबल हो चुकी है। सऊदी अरब, कतर और UAE ने
$4 ट्रिलियन की सरमाया कारी का ऐलान किया है। अमेरिका में तेल की कीमत $2 फी गैलन से भी कम हो गई है। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं सांता ओबामा। साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा ने अपने दफ्तर के करीब लाइब्रेरी में अचानक जाकर इब्तदाई जमात के तलबा को हैरान कर दिया। वीडियो वायरल हो गई, देखा जा सकता है। बराक ओबामा बच्चों को किताबें पढ़कर सुना रहे हैं और उनसे गुफ्तगू भी कर रहे हैं। साबिक सदर बराक ओबामा ने बच्चों को बैसी कोलमैन के बारे में किताब भी पढ़कर सुनाई, जो पहली स्याह-फाहम खातून और पायलट का लाइसेंस रखने वाली मकामी अमरीकी खातून थी। ऑस्ट्रेलिया बच्चों पर सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाने वाला दुनिया का पहला मुल्क बन गया। 16 साल से कम उम्र बच्चों पर सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी का इतलाक हो गया। कम उम्र के बच्चे इंस्टाग्राम, टिकटॉक और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। खिलाफ वर्जी की सूरत में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर $3 करोड़ 30 लाख अमरीकी डॉलर्स का जुर्माना होगा। ऑस्ट्रेलियन वजीर आजम एंथोनी अल्बानीज ने कहा है कि सोशल मीडिया हमारे बच्चों को नुकसान पहुंचा रहा है। और दिलकश और मशहूर बॉलीवुड अदाकारा बाबरा शरीफ 71वीं सालगिरह मना रही हैं। बाबरा शरीफ ने अपने शोबिज़ करियर का आगाज ड्रामा किरण कहानी से किया। उनकी पहली फिल्म इंतजार थी। बाबरा शरीफ ने फिल्मी दुनिया में बेशुमार कामयाबी समेटी। सिर्फ 23 साल की उम्र में 150 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। मशहूर फिल्मों में मेरा नाम है मोहब्बत, प्यार का वादा, संगदिल, मिस कोलंबो, मुखड़ा और शबाना शामिल हैं। बाबरा शरीफ को 8 निगार अवार्ड से भी नवाजा गया।